ए बयस जेते बढ़ुची आपण सेते यंग लागुचंदी जे कथा है खाद्यर नियंत्रण रे अछि आपण किंतु विभिन्न जगह उपस्थित रहउचंदी निश्चित पॉलिटिकल लोक पहुंचवा माने त निजको आनंद मिले बीजेडी राजनीति ठीक ठाक चलची तो दल जन्म होईची जनता दल ही विजन दल होईची जिल्ला रे दल दुर्बल होवर आलोचना हलानी जो माने राजनीति फायदा नहीं थिले सरपंच हिथिले कि जिला परिषद हिथिले एमाने सब चली जाइछथि बीजेडी रे आपण दायित्व कोन मते जे कोनसी जगह को मते निमंत्रण कर जाउची मोर कर्तव्य रहउची मु सेठी जिबा दल रे आपण को कोन ठेसा करी रखा जाइछि की जेतोल करथिले दो समय निर्वाचन समय रे सेतोल ऊपर स्तर रु फोन आस्तिला जो क्षमता रे नथिबा बीजेडी रे आपनकर भविष्य कोन हेमंत को आशा करबा होची मु भाबुची राजनीति रे गुटे महापाप केबे इच्छा करना मु विधायक हेबी 37 वर्ष तला ए दल रे अछि ताल मु विधायक हेबनी लेकिन आशा न करी आपण काई टिकट देला दल टिकट नदवा निजर भाग्य पर निर्भर करछि मध्य आपनकर राजनीति नै मु से समय फील करते मोर ए समय राजनीति नै किंतु आपण भाबुचंदी मु राजनीति रे सक्सेस हिच मु निश्चित भाव रे अल्प बहुत सक्सेस हिच किंतु विधायक बाबार स्वप्न चुरमार हेला दल रे बहु नेता विधायक स्वप्न देखती चर्चा है आज्ञा आप बीजेपी जाऊँगी कही थर्ड फ्लोर रे पांडियान सर भी कही नवीन पट्टनायक कही सर ये मिछ डाहा कथा चाऊ बाबू संपर्क केमती एते संपर्क आ मधुरता ना मनमालिन्य कहीं आपंकर जोड़ी किंतु ब्रह्मपुर सारा फेमस मिछ कथा रे तांके नहीं अन्य मन नहीं मिछ कथा मते कहले मते भी से पचार देले ना के चाऊ बाबू मिछ कथा कहिथिले ना मते निजे पचार देले सर दल जदि आगामी दिन रे सुजोग दबो विधायक भाबे लड़िबे निश्चित लड़ी वर्तमान रो बीजेपी आउ ये सरकार विरोध रे लड़ाई करबा सहयोगी राजनीति जीवन गोटे संघर्ष जीवन आपण भी सामाजिक जीवन भी संघर्ष अछि आपण कथा निजे जानछि संघर्ष ही आपण एति दूर आछन आज्ञा मु सब आपण फादर को भी कहे राजनीति को छाड़ देले कलाकार जीवन केन चलछि निश्चित भाव कला तो अविच्छेद्य अंग आपण तो ब्रह्मपुर रो बिंदास मणि सोनी कहले मो पिला दिन गीत गाइछि सिनेमा रे अभिनय करछि ड्रामा रे अभिनय करछि दुई धाड़ी रे गोटे छोटिया संगीत एई जे बन लता पहाड़ आहरे दिसे केड़े सुंदर बीजेडी निजर ना परर निश्चित निजर बीजेपी केवल चर्चा ना भविष्यत रास्ता भविष्यत कि भविष्यत अंधार ब्रह्मपुर विधायक टिकेट योग्यता थाई भी वंचित ना भाग्यर खेल मु भाबुची भाग्यर खेल रमेश चंद्र चौपट नायक बड़ भाई प्रतिद्वंदी ना केवल जने पुराना बंधु ना निश्चित भाव मोर पुराना बंधु होइथिले एबे भी रहबे बीजेडी रे कोन ठेसा चर्चा संपूर्ण सत ना मिछ मते कोन ठेसा करनांती आगामी निर्वाचन निजे लड़िबे ना अन्य प्रचार करिवे भविष्य तो कहब अच्छा नमस्कार न्यूज विथ असित को स्वागत आज मो सह आलोचन जोड़ी होती विजु जनता दल वरिष्ठ नेता ब्रह्मपुर पूर्वतन बीडीए अध्यक्ष राज्य काजू निगम पूर्वतन अध्यक्ष सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व श्रीजुक्त सुभाष महाराणा अच्छा आम सह आलोचन सुभाष बाबू कार्यक्रम को आपको स्वागत स्वास्थ्य केमती अच्छी प्रथम कहते स्वास्थ्य बहुत भल अच्छी मु तो सब सका उठू उठू प्राणायाम करे घंटाटी तापर मु ग्राउंड जाए मु तुलसी बेलपत्र निम मध्य प्रत्येक दिन मिसेकी सेवन करे तापर मु ग्राउंड को जाए ए बयस जेते बढ़ुची आपण सेते यंग लागुचंदी जे नहीं गोटे कथा है खाद्यर नियंत्रण रे अछि केते भुजी थाउ भुजी खाया होबो ना घरे खाइबे आपण किंतु विभिन्न जगह रे उपस्थित रहउचंदी निश्चित पॉलिटिकल लोक पहुंचवा माने तो निजको आनंद मिले बहु लोक साक्षात हुए बहु धरण आमर विजु जनता दल कमी साक्षात होती कांग्रेस दल लोक साक्षात होती बीजेपी दल साक्षात होती गोटे गोटे मजा रहे सेठी आनंद रहे अच्छा समस्या मिसिबा गोटे आनंद से दलमल दल मत निर्विशेष भोजी भात समस्त एकाठी होती ସେଇଟା बड़ आनंद से भाईचारा सृष्टि हुए भोजी भात गोटे माध्यम भाईचारा सृष्टि करने तेणु बीजेडी राजनीति ठीक ठाक चलची तो निश्चित भाव में मु भाबुची ठीक ठाक चलची आपण तो एक्टिव सुनतु सेई दिनठू जो दिन मु जेडू जन्म होईची दल जन्म होईची जनता दल ही विजन दल होईची सेठ तो 37 वर्ष तला दल अच्छी आम दल को भल लगुच मो दल भी एप्लिकेशन देइची मो तेणु से दल रही खुशी अनुभव करुच्ची तेणु से दल अच्छी ठीक ठाक चलची भाबुची मु जिले में दल दुर्बल हबार आलोचना हलानी जिले में दल दुर्बल है जो माने राजनीति फायदा नहीं थिले सरपंच हिथिले कि जिला परिषद हिथिले एमाने सब चली जाइछथि समान पत्र लोक जाय ना अच्छा अच्छा लोके बीजेडी पत्र अछथि बीजेडी रे आपन दायित्व कोन निश्चित भाव दायित्व रही मोर दायित्व रहा मते जे कोनसी जगह को मते निमंत्रण कर जाउची मोर कर्तव्य रहउची मु सेठी जिबा
ଗଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଦଳର ସଂଗଠନ ରହୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଯିବିନି ଆଭଏଡ୍ କରିବି ବୋଲେ ଆଉ ଏ ଦଳରେ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସତ କହିବେ ଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଣ ଠେସା କରି ରଖାଯାଇଛି କି? ନା ମତେ କେବେ କଣ ଠେସା କିଏ କରିନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଉପର ସ୍ତରରୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉମାନେ କଣ ଠେସା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ ଠେସା ନିଜେ ମନେ କରୁନି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କଣ ଠେସା ହେଲି କୋଉଠି? ଆଚ୍ଛା, କଣ ଠେସା କେହି କାହାକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନବ, ନିଜର କର୍ମ ଫଳ ଆଗକୁ ନବ। କଣ ଠେସା କୌଣସି କାମ ଦବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ କ୍ଷମତାରେ ନଥିବା ବିଜେଡିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ? କ୍ଷମତା ହଉଛି କ୍ଷମତାକୁ ଆଶା କରିବା ହଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ମହାପାପ। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ମତରେ କ୍ଷମତା ନଥାଉ ଥାଉ ସେବା କରିବା ଯଦି ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି, କ୍ଷମତା ଥାଉ ନଥାଉ ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ଆସିପାରିବ। ଆପଣ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେବି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା ରହିବନି କେମିତି? ମୁଁ ଯଦି 37 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଦଳର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେବିନି କେମିତି ଆଶା ନ କରିବି? ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଟିକେଟ ଦେଲା? ଦଳ ଟିକେଟ ନଦବା ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ମଧ୍ୟ। ସେ ସମୟ ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ ନାହିଁ ରାଜଯୋଟକ ନାହିଁ ସେ କଟିଯାଏ। ସେଟା ଲୋକେ ବି କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାଜଯୋଟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ମୋର ଏ ସମୟରେ ରାଜଯୋଟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି, ମୁଁ ଦଳୀୟ ପାଇଁ କାମ କଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। କାହିଁକି କହିବି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦଳର ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଯୁବ ଜନତା, ଛାତ୍ର ଜନତା, ତାପରେ ମହାନଗର ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଏତେ ସବୁ ରହିଲା ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ଡାକିକି ମତେ BCC ବ୍ୟାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ଦେଇ କରିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କରିଲେ। ତତ୍ସହିତ ମତେ କଣ କରିଥିଲେ? BDA ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ। କୌଣସି BDA ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆପଣ ଅତୀତରେ ଦେଖିବେ 3 ବର୍ଷ କି ଅଧିକ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ 5 ବର୍ଷ 3 ମାସ ରହିଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସଂଗଠନ ପିଲାଟା, ସାଂଗଠନିକ ପିଲାଟା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ରଖୁଛି, ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, ଲୋକ ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, ଭୋଟ ଯେମିତି ବଜାୟ ରହିବ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ସେ କଥା ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ କାଜୁ ନିଗମର ହାଲ ଓଡିଶାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ, ସିଏ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାହ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ବିଧାୟକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳରେ ବହୁ ନେତା ବିଧାୟକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ସମସ୍ତେ MLA 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ, ସମସ୍ତେ MLA ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେକର ଆମର ଦଳରେ 10 ଜଣ ଆଶାୟୀ ଥିବେ, ଆଶାୟୀ 10 ଜଣ ତ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଜଣେ ପାଇବ। ତାର 9 ଜଣ ଦୌଡ଼ରୁ ଅଟୋମେଟିକଲି। ଇଏ ହଉଛି ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେ ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇବା ନ ପାଇବା ବଡ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନ ପାଇଲେ ଯେ ଆପଣ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ, ଆପଣ ଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବେ, ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଧାଡିରେ ରହିଆସିଛି, କେବେ ନା କେବେ ହୁଏତ ହେଇପାରେ କି ନ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ଦଳର ବହୁ ନେତା ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର କେଡେ ଗୋଟେ ନେତା ସିଏ ହେଇପାରିଲେନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କାମନା ପାଢୀ, BJPର ଶିଶିର ପାଢୀ, ଆପଣ ଶୈଳୀ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଲେଖ ଚୌଧୁରୀ, ପ୍ରବୋଧନ ଅଲେଖ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ନିଜେ MLA ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶେଖର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଚାହିଁଥିଲେ ବହୁତ ଥର MLA ପାଇଁ, ହେଇପାରିନଥିଲେ। MP ହେଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଯେ ସାକାର ହେଇଯିବ, ସ୍ୱପ୍ନ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, ସାକାର ହବା କିଛି ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ବିତସ୍ପୃହ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦଳ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଫିଲିଏସନ ଦବ। ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ BJP ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲି, ଆଜି ବି ଦେଖୁଥିଲେ, ମୁଁ କେବେ ଜୀବନ ପୁରାପୁରି ଡାହା ମିଛ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି। 3rd ଫ୍ଲୋରରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ବି କହିଥିଲି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲି, ସାର୍ ଏଇଟା ମିଛ ଡାହା କଥା, ଏଇଟା ମନଗଡା କାହାଣୀ। କରିଥିଲା କିଛି କୁଚକ୍ରି ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର। କିଛି ମିଛୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଛ କଥା ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ମତେ ଆସିଲା କଥାକୁ, ମୁଁ ମିଡିଆରେ କହିଥିଲି ନା, ଆପଣମାନେ ସବୁ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଏ ଦଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଏ ଦଳର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଆଉ ଏ ଦଳ ମତେ ଆଫିଲିଏସନ ଦେଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଜୁ ନିଗମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ମୁଁ କେମିତି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପାୱାରରେ ବି ଅଛି, ମୁଁ ପାୱାରରେ ବି ଅଛି ନା। ପାୱାର ଆଉ ବଡ ପାୱାର ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ଦଉଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ପାୱାର ନାହାନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କେବେ ଅବିଶ୍ୱାସ କିଏ କରିନଥିଲା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହଟିଯିବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରୁ ଉଭେଇଯିବ, ଏଇଟା କେହି ବି ଆଶା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ମୁଁ କେମିତି ଆଶା କରି ଯେ ମୁଁ ସେଇଠିକି ପଳେଇବି। ଏବେ ଚାଉ ବାବୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି? ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି, ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଖରାପ କରିନି, କିନ୍ତୁ
ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ମଧୁରତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମନମାଳିନ୍ୟ କାହିଁକି ହେଲା? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡି କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାରା ଫେମସ। ମିଛ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନେ ନେଇକି ମିଛ କଥା ମତେ କହିଲେ, ମତେ ବି ସେ ପଚାରିଦେଲେ ନା। କିଏ ଚାଉ ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ? ନା, ମତେ ନିଜେ ପଚାରିଦେଲେ ସାର୍। ପଚାରିଲୁ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ପଚାରିଦେଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଯାଇକି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସୁଭାଷ ବାବୁ ଆପଣ ଦଳ କଣ ନ କରିଛି ଏସବୁ କହିଲା ପରେ ମୋର 35 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ସାର୍, ମୁଁ କେବେ ଏମିତି କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନି, କେବେ କରିନି। କିଏ କହିଲା କୁହନ୍ତୁ, କହିଲେନି ଆଉ। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କହିଲେ ସିଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ହଉ କାମ କରନ୍ତୁ। ଡାକିଲେ ଆସିଲେ, ମୁଁ କାମ କଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଦମ୍ ଲଗେଇ କାମ କଲି। ଆମେ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଷଷ୍ଠ ଥର ହେବା ପାଇଁ। ଷଷ୍ଠ ଥର ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଦଳ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଯୋଗ ଦବ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଲଢିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଢିବେ, ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଦଳ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦବ କାହିଁକି ଲଢିବେନି? ଦଳ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦବ, ସେ ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡା କାହିଁକି କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ଆଉ ଏ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଆଉ ସହଜ କି? ସହଜ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ରାଜନୀତି ଜୀବନ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଜୀବନ। ସଂଘର୍ଷ ଜୀବନରେ ହିଁ, ସଂଘର୍ଷରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ। ତମ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ ତ ମଜା ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନ ବି ସଂଘର୍ଷ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିଜେ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ସଂଘର୍ଷରେ ହିଁ ଆପଣ ଏତେ ଦୂର ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଦରକୁ ବି କହେ, ବାପାଙ୍କୁ ବି କହେ, ଆପଣ ଯେ ପିଲାଟା ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ତାର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି, ପଚାରିବାର ତରିକା ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ପଲିଟିକାଲ ନଲେଜ ଅଛି, ଆଉ ବାହ୍ୟ ନଲେଜ ଅଛି। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି କଣ କୌଣସି ତାର ନଲେଜ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ପଚାରି ପାରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରିରେ, ଏତେ କଥା ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ୱିଦାଉଟ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଠିକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ସର ବି ଠିକ ନ ଦେବା ଅଲଗା କଥା, ଜନସାଧାରଣ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ପଚାରିବାର ତରିକା ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯେତେ ଜଣ ଦେଖିଲି, ଆପଣ ବିଧାୟକ ନେଲେ, ସେ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ଠିକ ଠାକ, ମାନେ କାହାକୁ ନ ବାଧିବ, କାହାକୁ କିଛି ନ, ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଟା ଉଚ୍ଚକୁ ନବ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ପଚାରିବା ଦରକାର। ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଏସବୁ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଭଲ, ରାଜନୀତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ କଳାକାର ଜୀବନ କେମିତି ଚାଲିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳା ତ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଆପଣ ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିନ୍ଦାସ ମଣିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଗୀତ ଗାଇଛି, ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛି, ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ମୁଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି। କଳାକାର ମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି କଳାକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ମୋର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ। ଗୋଟେ ବି ଗାଉଛି। ଦୁଇ ଧାଡିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧାରଣ ଗାଇଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ଼, ଆହାରେ ଦିଶେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ଼, ଆହାରେ ଦିଶେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଓ ଏଠି ଦିନ ସରେ ନା, ଏଠି ରାତି ସରେ ନା, ଏଠି ଦିନ ସରେ ନା, ଏଠି ରାତି ସରେ ନା, ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପସନକୁ ଆସିବା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କିନ୍ତୁ କରିବେ, ବିଜେଡି ନିଜର ନା ପରର? ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର। ବିଜେପି କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ନା ଭବିଷ୍ୟତର ରାସ୍ତା? ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଭବିଷ୍ୟତ କି ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର, ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ଟିକେଟ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ବି ବଞ୍ଚିତ ନା ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌପଟ୍ଟନାୟକ ବଡ଼ ଭାଇ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନା କେବଳ ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ରହିବେ। ବିଜେଡିରେ କୋଣ ଠେସା ଚର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ନା ମିଛ? ମତେ କୋଣ ଠେସା କରିନାହାନ୍ତି। ମତେ ଯୋଉ ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ ସେଇଟା ଏକା ମୁଁ ନିଜକୁ କୋଣ ଠେସା ମନେ କଲି, କିନ୍ତୁ କୋଣ ଠେସା କିଏ କରିନାହାନ୍ତି। ମତେ ଇଲେକ୍ସନରେ, ନିର୍ବାଚନରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ମୁଁ କାମ କରିଛି, ଜିତିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ସେଟା ମୁଁ କେବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ନିଜେ ଲଢିବେ ନା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ଷମତାବିହୀନ ରାଜନୀତି କଷ୍ଟକର ନା ଅଧିକ ମୁକ୍ତ? କ୍ଷମତାବିହୀନ ରାଜନୀତି ମୁକ୍ତ। କ୍ଷମତା ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଲ୍ ପ୍ରେସର ରହିବେ। ନିଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ନା ସୃଜନଶୀଳ ଗୀତିକାର ନା ଗଛ ମଣିଷ? ମୁଁ ସବୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଭଲ ପାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଏବଂ ତାର
ତାପମାତ୍ରା କମାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ। ବନ ମହୋତ୍ସବରେ ଆପଣର 1/7 ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ, ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେବ। ସେଠି ମୁଁ ବଟବୃକ୍ଷ 200 ବଟବୃକ୍ଷ ସେଇଦିନ ଲଗାଇବି ପ୍ରୟାସ କରିଛି। 200 ବଟବୃକ୍ଷ ରାଜବନ୍ଧୁରୁ ମଗା ହେଉଛି, ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ରୋପଣ କରିବି ଆଉ ବଞ୍ଚେଇବି। କେବଳ ରୋପଣ କଲେ ନାହିଁ, ମୋର 95% ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ ଅଛି। ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ତ ଛାଇ ଦଉଛି ଲୋକକୁ, ଫଳଟି ବିକୁଛି, ପୁଷ୍ପଟି ବିକୁଛି, ଲୋକେ ଛାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଗାଡି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ନା ରାଜନୈତିକ କର୍ମଭୂମି? ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର କିଛି ଭଲ ହବ, ଭଲ କଥା କରି ମୁଁ ଦିନ ଗ୍ରୀନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଏବେ ସବୁ ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଏବେ କୋଉଠି ଖାଲି ଅଛି ମାଟି, ମେନ୍ ରୋଡ୍ ତ ନାହିଁ ଜାଗା, ଆଉ ମାଟି କୋଉଠି ଖାଲି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରୋପଣ କରିବା। ବାହାରନାଳ ସାପନାଳ ମୋର 50,000 ଗଛ ଲାଗିପାରିବ। 12 କିଲୋମିଟର ସାପନାଳ, 12 କିଲୋମିଟର ବାହାରନାଳ, ଏ 2 ସାଇଡ୍ ଯୋଉ ରୋଡ ହୁଡ଼ା ଅଛି, ସେ ହୁଡ଼ାର ତା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମତେ ଲଗେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କାହିଁକି 2 ପଟେ ଘେରି ରହିଛି ରାଉଣ୍ଡ କରିକି, ହେଲେ ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହବ ବୃକ୍ଷର ବଳରେ, ସେ ପବନ ଆସିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବାହାରନାଳ ଆସି ଇଆଡୁ ଦକ୍ଷିଣପୁର ଆଡୁ ଆଙ୍ଗୁଶପୁର ଆଡୁ ଆସିକି ବାହାରନାଳ ଏଇଠି ମିଶିଛି, ଇଆଡେ ଲାଠି ବେନ୍ଦାଳି ଆଡୁ ସାପୁଆ ନାଳ ମିଶିଛି। 2ଟା ସମାନ ରାଉଣ୍ଡ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ, ଯୋଉଟା କି ରାଉଣ୍ଡ ବଳ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ। ଯଦି ସେମାନେ ନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବି। ମୁଁ ସାପୁଆ ନାଳ ବାହାନ ନାଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାର 2 ହୁଡ଼ାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉ ଅଛି ସାଇଡରେ ମୁଁ ଲଗେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 2-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାକୁ ଗ୍ରୀନେରୀ କରିବା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ସୁଭାଷ ମହାରଣା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନା ଏବେ ବି ଲଢ଼େଇ ବାକି ଅଛି? ନାଇଁ, ଲଢ଼େଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ 2ଟା ଅଲଗା ୱାର୍ଡ ମୋ ମତରେ। ଲଢ଼େଇ କରିବା ନ ମିଳିଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବା ଠିକ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଅଛି, ହେଲେ ଆପଣ ଭଗବାନ ତମକୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବେ। ନାଇଁ ତ ଯଦି ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ। ତେଣୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେବେ ହବନି, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ମତ ଏଇଟା। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ କହିଛି ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିଛି ଆସି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ସିଏ ଥିଲେ ଯୋଉ ବେଶୀ କହୁଥିଲେ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ, ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଇଏ ହବ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏଇଟା ଗର୍ବ ହବ। ଆଶିଷ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ଆଉ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରେ, ଆନ୍ସର ବି ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିବା। ମୁଁ ଯେତେ ଜଣ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଦେଖିଛି, ବିଶେଷ କରି ଅନିଲ କୁମାର ଭଲ କଥା କହିଲେ। ସିଏ ରାଜନୀତି ନା ବିକାଶ, ରାଜନୀତି ନା ବିକାଶ, ବିକାଶ ସିଏ ତ କହିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆମ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ସୁଭାଷ ମହାରଣା। ସମୟ ସରିଛି, ନମସ୍କାର।